قائم علی شاہ صاحب کے دور سے میں اپنا سارے وزیر اعلیٰ سے، سارے وزیر سے، ہر کوئی جو بلدیات کا وزیر آیا ہے، ابھی میئر آیا تو اس سے پہلے کس سے شکایت کرتا، ہر کسی سے اسی پوائنٹ کو اٹھاتا تھا کہ آپ نے پانی کے منصوبے کو سب سے زیادہ ترجیح دینا ہے۔ آج میں نے اس ٹول کا بھی خود پے کیا، پہلا پرچی مجھے ملا تو سندھ حکومت کی وجہ سے یہ 100 روپیہ کا ٹول رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ انہوں نے پابند کیا ہوگا کہ یہی رہے گا، آگے جا کے بڑھائیں گے نہیں۔ بٹ اس لیے کہ یہ پیپلز پی 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 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ، ایک تو سندھ حکومت نے ثابت کر دیا کہ جہاں وفاق کا گورننس یا کسی اور صوبہ کا گورننس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے میں وہ بالکل ہی ناکام رہے ہیں۔ صوبہ سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ جو کہ بالکل صحیح 2010 میں ہم نے بل پاس کروا کے اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا، مگر ہم نہ صرف پورا پاکستان کو اس میں لیڈ کر رہے ہیں مگر پورا ریجن میں صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ لیڈ کر رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے بار بار مانا ہے، کبھی 6 نمبر پہ، کبھی 5واں نمبر پہ، پتہ نہیں کہاں، کہ ٹاپ پرفارمنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹس صوبہ سندھ نے کروائے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی منصوبے کے تحت، اسی کانسیپٹ کے تحت، اسی فورم کے تحت پورا صوبہ کے، لیکن شروع ہم کرتے ہیں ہمارا صوبہ کا کیپٹل کراچی سے، کہ جو مسائل ہیں ان کو حل نکالنے کے لیے ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پوری طریقے سے اپنانا پڑے گا، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ون ون سلوشنز بنا کے۔ میں کبھی کبھار سنتا ہوں جو وفاق کانسیپٹ بناتے ہیں، وہ ون ون اگر نہیں ہوں گے تو پبلک پرائیویٹ، خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے، اگر ان کے لیے منافع نہیں ہوگا تو وہ کیوں آپ کے ساتھ کام کریں۔ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بیسس پہ پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ملا کے جو کراچی کا پانی کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا یوٹیلیٹیز کا مسئلہ ہے، جو کراچی کا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جو ہم بہت سے انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے لیے پبلک پرائیویٹ کے ایسے موقع فراہم کریں گے کہ ہم جو تمام مسئلے اس شہر کے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کانسیپٹ ہم نے مجبوراً اپنایا، اس لیے صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستولہ سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ جو آپ کے وسائل ہے وہ پوری طریقے سے کسی بہانے پہ نہیں ملتے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے پاپولیشن آپ کا ہے، سب سے زیادہ اسی شہر کا ہے، تو بوجھ، اور نہ صرف ہمارا اپنا پاپولیشن مگر پورا ملک سے اور کچھ دوسروں ممالک سے بھی لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بستے ہیں، اتنا ہی پانی ہے، وہی روڈز ہے، وہی انفراسٹرکچر ہے، جو کہ یہ پورا یہ پریشر آ جاتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ جب آپ کو آپ کا شیئر، آپ کا حق نہیں ملا جاتا تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ وہ پوری طریقے سے سارے وسائل پرووائڈ کر سکے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہوتا ہے۔ ہم نے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے، یہ کم وسائل کا مسئلہ کو اوور کم کرنے کے لیے یہ پبلک پرائیویٹ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، کامیاب بھی چل رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا سی ایم سندھ سے اور ان کی پوری ٹیم سے کہ وہ کراچی کے بعد میں آپ بین الاقوامی انویسٹرز ڈھونڈے، بعد میں آپ
इंटरनेशनल पार्टनर्स ढूंढे, पहले मैं उनको साबित करना चाहूँगा कि मैं अपना बिजनेस कम्युनिटी को मुतमिन कर सकता हूँ, अपना बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फीजिबल कामयाब मंसूबा लेकर आ सकता हूँ। और अगर हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा कामयाब है तो आगे जाके खुद ब खुद आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ और बैनुल अक़वामी लोगों के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो दोस्ती यारी में कोई काम नहीं करेंगे अगर उनको आप विन विन मंसूबा देंगे जिसमें उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, शहर के अवाम की फ़ायदा, फिर हम कामयाब होंगे। तो तो आप जानते हैं कि हमारा शहर में पानी की बहुत बड़ा मसला है। आज से नहीं, कायम अली शाह साहब के दौर से मैं अपना सारे वज़ीर आला से, सारे वज़ीर से, हर कोई जो बल्दियात का वज़ीर आया है, अभी मेयर आया तो उससे पहले किससे शिकायत करता, हर किसी से इसी पॉइंट को उठाता था कि आपने पानी के मंसूबे को सबसे ज़्यादा तरजीह देना है। आज भी मैं जानता हूँ एक दो मंसूबे हैं, लेकिन वो उस स्केल पे जो कि कराची की डिमांड है, जो इस सूबा का नीड है, वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनते हुए कि सीएम साहब ने एक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डिसैलिनेशन के लिए मंसूबा सोचा है। इसी तरीके से हम कराची की, पूरा सूबा की ये जो पानी की ज़रूरियात है इसको पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो आपके सूरज के मसाइल है, जो आपका सॉलिड वेस्ट का मसाइल है, वो भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उनके हल निकाल सकते हैं। नासिर शाह साहब वहाँ बैठा है जो इस वक्त हमारा एनर्जी की जो मंसूबा है वो संभाल रहा है। हमने बहुत ज़ोर दिया है कि पानी के बाद जो हमारा मसला होता है वो बिजली का मसला होता है, महंगा बिजली का मसला होता है, और सूबा सिंध चाहता है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, विंड की तरफ एक बड़े पैमाने में हम इस इशू को उठाएं। और हमारा कोशिश है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं। पहला बजट में जो आया उतना गुंजाइश हम नहीं निकाल सके, लेकिन उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमें अगला बजट में जो सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के लिए हमें फिस्कल स्पेस चाहिए वो हमें मिलेगा, ताकि हम ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में ये एनर्जी पार्क्स बना सकते हैं, जो वर्ल्ड बैंक और सूबा सिंध के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को मुफ्त सोलर फराहम करने की मंसूबा है उसको भरा सकते हैं। मगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा मंसूबा भी इंट्रोड्यूस करवा दें जो कि हम सब्सिडाइज रेट पे आम शहरी को, आम आवाम को ये सहूलत भी फराहम कर सकते हैं। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ग्रीन एनर्जी पार्क्स गरीबों के लिए, पसमानदा तबकात के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बैंक, मुफ्त सोलर एनर्जी, और आम आदमी के लिए जो हमारा सब्सिडाइज सोलर की मंसूबा है, अगर सिंध हुकूमत इसको ओन करता है, डिलीवर करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कंपोनेंट है, तो ये ना सिर्फ एक कामयाब मंसूबा होगा मगर इस सूबा का और इस मुल्क के अवाम का एक बहुत बड़ा मुतालबा पूरा कर रहे होंगे। और फिर जब 20 साल बाद मैं इलेक्शन में जाऊं तो मेरे पास ऐसा चीज़ होगा जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को कह सकूंगा कि आप एक बार फिर हमारे साथ थे। मैं सब अजान आ रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, ख़त्म हो गया, हो गया। सोलर हो गया, पानी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, साथ साथ मेरा हेल्थ और तालीम के मंसूबे पे
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के व्हीकल के थ्रू इस पे अमल दरामद हो रहा है। तो मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि एक के बाद एक वो ना सिर्फ हमें डिलीवरेबल्स दे रहे हैं मगर मुस्बत सियासत पे यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत उसी मुस्बत सियासत पे अमल दरामद कर रहे हैं। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिल के इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और मैं आखिर में आप सबको, इस शहर की अवाम को, कारोबारी तबका को, फलाई इदारे के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद हैं और सिंध हुकूमत के नुमाइंदे, आप सबको दावत देता हूँ कि आए मिल के हम मेहनत करते हैं, अपना अपना मुल्क की तरक्की का बंदोबस्त करते हैं। आज के बाद शारे भुट्टो शुरू हो जाएगा और कराची का अवाम इस मंसूबा का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी भुट्टो।